बंधुगण, आज आपण को एमिति एक गुप्त रहस्य विषय कहवाक जाऊँगी जहाँ दुनियार सबुठारु सफल धनी एवं शक्तिशाली लोक मैंने जानिछंती। एमिति एक सिक्रेट जहाँ शताब्दी शताब्दी धरी साधारण लोकों ठारू लुचाई रखा जाइथिला, किंतु आज ये रहस्य केवल टंका कमाइबा पई नुहे बरं आपण को जीवन से बड़ दुख को दूर करदेवा पाई, जेउथिपाई आपण प्रतिदिन दुखरे रहुछंती। आज आमे जानिबा सेही महान शक्ति विषय रे जहाँ को मानिले सी निश्चय तुमको 24 घंटा मने पकई कांदिबाकू बाध्य हेबो। हाँ बंधुगण, जी आज आपण को अणदेखा करुछि, आपण को फोन कॉल को काटी देउछि, आपण को भल पाइबाकू पादरे तळी देई चली जाउछि, सी दिन राति केवल आपण को कथा ही भाबिबो। एहा मु कहू नाही, एहा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण महाभारतर गीता ज्ञान रे कहिछंती एवं एही सत्य को आधुनिक विज्ञानर सबुठारु बड़ बही द सीक्रेट एही बही मध्य एहाकु प्रमाण करि सारिछि। आल्बर्ट आइनस्टाइन, आइजैक न्यूटन, अब्राहम लिंकन किंबा आजिर समयर सबुठारु सफल व्यक्ति एमाने समस्ते एही गोटिए नियम को जानिथिले एवं एहाकु व्यवहार करी सेमाने इतिहास रचिथिले। आजिर एही कथा आपण को जीवन, आपण को भाग्य, आपण को संपर्क एवं आपण को चिंताधारा को संपूर्ण रूपे बदलाई देव। जदि आपण निज जीवन रे किंबा प्रेम रे हारी जाइछंती एपरि भाबुछंती तेबे एही भिडियोटी केवल एवं केवल आपण को पाई। आपण केबे भाबिछंती कि दुनियार मात्र 1% लोकन को पाखरे सारा पृथ्वीर प्राय 97% संपत्ति केमिति थाए? कौन यह केवल भाग्य? ना बंधुगण, यह भाग्य नुहे, यह हेउची एक विज्ञान, एक सत्य जहाकू रोंडा बाइन तांकर विश्व प्रसिद्ध बही द सीक्रेट रे प्रकाश करिसंती एवं एही नियमर ना हेउची लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षणर नियम। श्रीकृष्ण गीतारे एक बड़ चमत्कार कथा कहिछंती, जद भवं तद भवति अर्थात आपण को भितरे जे भली भावना रहिबो आपण को जीवन रे सेमिति ही घटिबो। सहज भाषा रे कहिबाकू गले आमर एही मन हेउची अति एक शक्तिशाली चुंबक। आमे सारा दिन जहा चिंता करू, जे भली भावना मन रे रखू, सेही भली परिस्थिति, सेही भली लोक एवं सेही भली घटना को आमे निज जीवन आड़कू आकर्षित करिथाउ। बहिर सबुठारु बड़ लाइन हेउची थॉट्स बिकम थिंग्स। आपण को चिंताधारा ही दिने वास्तवता पलटि जाए। एबे आपण भाबुथिबे एहा सह से व्यक्तिर कोन संपर्क जे आमको कंदाउची? श्रीकृष्ण कहती संसार प्रत्येकटी जीव एक अदृश्य शक्ति बा शक्तिर तरंग माने भाइब्रेशंस द्वारा परस्पर जड़ित। जेतेबेले आपण कहा पई पागल होई कांदंती, दिन राति निराश होंती, सेतेबेले आपण को मनरु नेगेटिव एनर्जी बाहरी से व्यक्ति पाखकु जाए। से व्यक्ति जानी पारी जे आपण तांको पई भिखारी साजिछंती। एही कारणरो से आपण को आहुरी अधिक दूरी दिए। आसंतु एहाकू आम साधारण जीवन रे एक उदाहरण सह बुझिबा। आपण अनेक समय देखिथिबे किछि लोक सब बेले निज दुखर कांदना रोदन करंती। मो पाखरे पैसा नाही, मोर भाग्य खराब, मते केही भल पाउ नाहंती, मो सह सब बेले खराब ही हुए। आकर्षणर नियम अनुसार से माने जेतेबेले एही नेगेटिव कथा सब बेले भाबंती, ब्रह्मांड से मानकु आहुरी अधिक गरीब एवं दुखी हेबार परिस्थिति देइथाय। अपर पक्षरे जे लोक माने सब बेले आगको बढ़िबा कथा भाबंती, सफलतार स्वप्न देखंती एवं निज आत्मसम्मान को भल पाती, से मानक पाखकु सफलता एवं प्रेम आपे आपे चली आसे। ब्रह्मांड एही नियम रे काम करे जे आपण जाहाकु अधिक ध्यान देबे सेही जिनिस आपण को जीवन रे बढ़ी बढ़ी चलिबो। ए भी चलंतु जानिबा कृष्णंकर सेही तीनोटी नियम जहाँ आपण को स्वप्न एवं संपर्क को संपूर्ण बदलाई देव। एबे आपण पचारि पारंती कि विजय भाई
ଏହି ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲାଗୁ କରିପାରିବୁ। ଆମେ କେମିତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ବହିର ଲେଖିକା ରୋଣ୍ଡା ବାଇନ୍ ଏବଂ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟେପ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଗିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କହିବେ କି ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର କିମ୍ବା ମୋତେ ଖୁସି ଦରକାର, ତେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ମୋର ଏହି ବିଜନେସକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ମେନୁ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀର ଆଖିକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍। ମାଗି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ବା ଡାଉଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରେ ତାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଁର ପିଲାଟିଏ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କେମିତି ହେବ, କିମ୍ବା ସିଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 100% ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ରିସିଭ୍ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହାକୁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରୁ ସଫଳ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବା ତରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବହିରେ ଏବଂ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଧନ୍ୟବାଦର ଶକ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଶରୀର, ରହିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଘରଟିଏ, 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପରିବାର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ବଦଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଏମିତି ଏକ ସଂକେତ ଯିବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ମାନସିକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସେହି ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୁହେଁ ହସ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ମାନେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଆମର ଏହି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆମର ଏହି ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଏହା ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ବୁଝିଗଲେ ସେହି ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋହ ଏବଂ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇକି ଗୋଡ଼ାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ 100 ଥର ମେସେଜ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କାନ୍ଦିଥାଉ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିଦେଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ କୁହେ whom you chase will run away। ଆପଣ ଯାହା ପଛରେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଭାବେ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ବେକାର ଲୋକ, ଏହାର ନିଜର କୌଣସି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ନିଜ ଚେହେରା, ନିଜ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜ ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେହିଦିନ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିୟର ଅଫ୍ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ସିଏ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ 24 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିବ। ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ହରାଇ ବସିଲି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସଲ ନ୍ୟାୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କେବଳ ଭାବିଦେଲେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଇଦେଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ନା, ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମାଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଟେ, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ବହି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପୁରା ଜୋରଦାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଭାବିବେ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି ଏବଂ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବା କର୍ମ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପାଇବାରୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାଇ ବାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ବଦଳରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି, କାରଣ ମୋ ସାଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାସ୍ କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ବିଜୟ ଭାଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ଭଳି ନୂଆ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚମତ୍କାର ହେବ।